ভালো হবে। ফিরে এলাম বিরতির পর এবং আমাদের যে আলোচনার দিকে আমরা নজর রেখেছি, আমি মহলাদের কাছে আসব। এই যে অনেক সাহায্যের কথা বলা হচ্ছে, বেশ কিছু খাতে বরাদ্দের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা দেশের কোন জায়গায় রয়েছে সেটা আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি জানি। সেক্ষেত্রে রাজকোষে ঘাটতির কথাও বলা হয়েছে এবং এই যে মোদী সরকার তার আমলে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য একটা চরম পর্যায়ে গেছে সেই সমীক্ষা বারবার সামনে এসেছে। তাই আজকের এই বাজেট থেকে কোথাও কি একটা এক্সিকিউশন একটা সমস্যা দেখা দিতে পারে? দেখুন, সত্যি কথা বলতে এক্সিকিউশন কি হয় আমরা কিন্তু জানতে পারি না। আমি আগেই যেটা বললাম যে বাজেট এখন একটা 1 বছরের ব্যাপার হয়ে গেছে, আমরা কোনো জায়গা থেকে খবর পাই না যে আগের বার বাজেটে যা বলা হয়েছিল সেগুলোর কি হলো, সেগুলোর জন্য মানে যদি আমি ধরে নিই যে এগুলো হচ্ছে একটা দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার, যেমন আমি দুটো উদাহরণ দিলাম, একটা সিকল সেল অ্যানিমিয়া তো 1 বছরে উধাও হয়ে যায়নি, তাহলে এই বছরে তার জন্য কি হবে? सीताराम येचुरी की बोलছেন শোনাব আপনাদের। के बारे में उनको सही ढंग से जिस तरीके से एड्रेस करना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस हालत में जो चाहिए था वो ये था कि खर्चा जो है सरकारी खर्चा वो बढ़ने की जगह सरकारी खर्चा जीडीपी के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो वो रेशियो जो एक्सपेंडिचर अपन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो घट रहा है। अब आपकी आमदनी बढ़ी है 14.5% और आपका खर्चा जो आप बढ़ा रहे हो वो है 5.9%। तो आमदनी इतनी ज़्यादा बढ़ी है और खर्चा इतना कम है उसके मुकाबले में। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसका मतलब है समस्याएं जनता की और बढ़ेगी। और इसके साथ तीसरा जो काफ़ी खतरनाक बात जो हुई है वो ये हुआ है कि सब्सिडीज़ जो है मुख्य रूप से वो उसके अंदर कटौती हुई है। फर्टिलाइज़र सब्सिडी में, फूड सब्सिडी में, आपके पेट्रोलियम सब्सिडी में, इन तीनों सब्सिडीज़ में आपका जो है कटौती हुई है पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के मुताबिक अगर आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़गार बढ़ाने के लिए जो योजना ये बनाए कि इंसेंटिव देंगे आप एम्प्लॉयर को, यानी 4 साल का आपका प्रोविडेंट फंड जो देना होगा वो एम्प्लॉयर को दिया जाएगा। अब इससे थोड़ी नौकरियां बढ़ेगी, एम्प्लॉयर को आप सब्सिडाइज कर रहे हो यानी उसके मुनाफे बढ़ेंगे। अरे नौकरियां बढ़ाना है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा ना, और वो तभी संभव है जब सरकारी निवेश बढ़ेगा। अब सरकारी खुद अगर खर्चा घटा रही है तो इसके अंदर वो इकोनॉमी एक्सपेंड कैसे होगी? बिना इकोनॉमी के एक्सपेंशन के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन असंभव है। तो उल्टा है, कुल मिलाकर ये बजट आप देखेंगे इसका पूरा का पूरा ध्यान यही रहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी जो है उसकी जो सबसे बड़ी जो निशाना है वो है हमारे देश के अंदर फिस्कल डिफिसिट को कंट्रोल करना। और वो फिस्कल डिफिसिट को कंट्रोल करने के लिए आमदनी बढ़ती है आपकी 14.5% और एक्सपेंडिचर आप बढ़ाते हो 5.9%, यानी वो जो बचा हुआ है वो फिस्कल डिफिसिट को घटाएगा ना। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी को उनको जो है शांत करने के लिए और इस उम्मीद से कि उसकी वजह से विदेशी निवेश जो है देश के अंदर आएगी, एफडीआई आएगी, इस उम्मीद के साथ जो आ नहीं रही है वो आएगी जब देश के अंदर मार्केट बढ़ेगी। कोई भी पूंजी आती क्यों है? क्योंकि उस पूंजी के अंदर देश के अंदर मार्केट बढ़ रही है और उस पूंजी जो ले आते हैं उससे जो निवेश करते हैं उसके ऊपर उनको मुनाफा मिलेगा। जब आपका मार्केट ही नहीं बढ़ रहा क्योंकि लोगों में खरीदने की क्षमता वो जो है वो घटती जा रही है, तो कोई भी पूंजी जो है आएगी नहीं यहाँ पे निवेश करने। और जितना भी आप इंसेंटिव दे दो जो एम्प्लॉयर को, तो उससे कोई मतलब अब रोज़गार बढ़ेगा नहीं जब तक देश के अंदर डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ाना है तो सरकारी निवेश को बढ़ाना अनिवार्य है, वो नहीं हुआ। तो ये बजट फाइनली सब कॉन्ट्रैक्शनरी बजट है। इससे सिर्फ फिस्कल डिफिसिट को कंट्रोल किया जा रहा है, देश की जनता की समस्याओं को हल करने की जगह।
सर जैसे हायर एजुकेशन की हम बात करें तो उसमें सरकार कह रही है कि 10 लाख तक के लोगों पे हम सरकारी सहायता देंगे, 1 करोड़ जो है इंटर्नशिप क्रिएट करेंगे जिसमें उनको जो इंटर्नशिप करने वालों को पैसे दिए जाएंगे 5,000 की रकम और 6,000 की मदद। तो इसको कैसे देखते हैं कि जॉब कहीं ना क्रिएट करने के लिए? देखिए, जहाँ तक एजुकेशन की सेक्टर का सवाल है, नीट ने बता दिया आपको क्या हो रहा है, ये NTA ने बता दिया आपको क्या हो रहा है। जिस तरीके की भ्रष्टाचार है, जिस तरीके की लीकेजेस है, इस तरीके की स्कीम करो तो इसके अंदर और भ्रष्टाचार के मौके बढ़ेंगे। इसका कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके की व्यवहार है सरकार की और जो अपने खुद अनुभव के साथ हमें नज़र आ रहा है, इस तरह के क्लेम्स का कोई मतलब नहीं। सर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, चाहे बिहार की, जैसे बिहार में कई सारे एक्सप्रेसवे और जो है ऑल वेदर। কি বলবেন মহলাদি, এই যে সীতারাম ইয়েচুরি যেটা বলছেন তার সঙ্গে আপনি কতটা একমত? উনি বলছেন এটা কন্ট্রাকশনারি বাজেট, কন্ট্রাকশনারি কিনা সেটা এই মুহূর্তে বলা একটু মুশকিল, কিন্তু এটা বলতে পারি যে যে জিনিসগুলোর ওপর কর ছাড় দেওয়া হলো সেগুলো কিন্তু সাধারণ মানুষের কোনো কাজে লাগবে না। হ্যাঁ, যে সোনার উপর প্ল্যাটিনামের ওপর কর ছাড় দেওয়া হলো, হ্যাঁ, হিরে নিয়ে যারা কাজকর্ম করেন সেখানে কিছু ইনসেন্টিভ দেওয়া হলো, এগুলোতে সাধারণ মানুষের কি লাগবে? সাধারণ মানুষের তো অনেক বেশি দরকার ছিল কৃষিক্ষেত্রে বা শিল্পক্ষেত্রে যদি সেরকম কিছু সুবিধা পাওয়া যেত যাতে আমার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমলো। আর কিছু জিনিস খুব চমৎকার করে আমি কালকে ইকোনমিক সার্ভে পড়ে বললাম যে ইকোনমিক সার্ভেতে যাই থাকুক খুব সুন্দর করে লেখা, এত সুন্দর লেখা ইকোনমিক সার্ভে আমি অনেক দিনের মধ্যে দেখিনি, চমৎকার লেখা। হ্যাঁ, তাতে অনেক জিনিসকে এত সুন্দর করে প্রেজেন্ট করা হয়েছে যে মনে হচ্ছে আমার জন্যে কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু আসলে জিনিসটা আমার এতে যাচ্ছে। যেমন দেখুন, এই এঞ্জেল ট্যাক্স তুলে দেওয়া হলোটা বারবার বলা হচ্ছে। এঞ্জেল ট্যাক্স কি? যারা স্টার্ট আপ নতুন ব্যবসা শুরু করেছেন তাদের ওপরে যে ট্যাক্সটা সেটা পুরোপুরি মকুব করা হলো। এখন কেন এটা একটু বুঝতে হবে। সেটা যদি আপনি গত কয়েক বছরের এঞ্জেল ট্যাক্সে কি পাওয়া গেছে, হ্যাঁ, কি আদায় করা গেছে সেটা যদি দেখেন তাহলেই বুঝতে পারবেন। কারণ এই যে স্টার্ট আপ, বারবার লোকজনকে বলা হচ্ছে যে তুমি চাকরি খুঁজো না, তুমি নিজে চাকরি তৈরি করো। হ্যাঁ, আমাদের দেশের যা কাঠামো, আমাদের দেশের শিল্পক্ষেত্রের যা কাঠামো, এই যে ছোট ছোট এদের স্টার্ট আপগুলো তৈরি হচ্ছে এগুলো কিন্তু খুব ক্ষণস্থায়ী। হ্যাঁ, অতএব যদি দেখা যায় তাহলে ঢাকের দায় মনসা বিকে যাওয়া যা বলে এঞ্জেল ট্যাক্স হয়েছে তাই জিনিস, যে এঞ্জেল ট্যাক্সের ওপরে আদায় খুব কম। অতএব যেটা অ্যাপারেন্টলি যেটাকে বলা হচ্ছে যে এটা নতুন এদের সুযোগ দেওয়ার জন্যে, আসলে কিন্তু ঠিক উল্টো, ঠিক উল্টো। কারণ এটার থেকে আদায় এত কম হয়েছে, এগুলো এত ক্ষণস্থায়ী, যত যে জন্ম হচ্ছে তার থেকে বেশি মৃত্যু হার তার থেকে বেশি, সেই জন্যে এটাকে তুলে দেওয়া হলো। কারণ না তুলে দিয়ে কোনো উপায় ছিল না। কারণ একটা কর সেটা যখন করা হয় সেটা তো আদায় করারও একটা খরচ আছে। হ্যাঁ, সেই খরচটা আদায়ের থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছিল। তো এই জন্যে কন্ট্রাকশনারি কিনা এই মুহূর্তে কিন্তু বলা যাবে না, কারণ কিছু ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আয় বাড়বে এই বাজেটের থেকে। হ্যাঁ, কিছু ক্ষেত্রে বাড়বে, এবং তারপরের প্রশ্নটা হচ্ছে যে সেই আয় যে বাড়বে সেই আয়টা কোথায় খরচ হবে তার উপরে নির্ভর করবে এটা এক্সপ্যানশনারি না কন্ট্রাকশনারি। সাধারণ মানুষের বারবার যে কথাটা উঠে আসছে যে সাধারণ মানুষের জন্য খুব বেশি সুখবর এতে নেই, কিন্তু যাদের জন্য সুখবর আছে তারা যদি সত্যি সত্যি আমাদের কি বলবো যে আমাদের গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে সেটাকে বিনিয়োগ করেন, সেখান থেকে জিনিসপত্র কেনেন, তাহলে কন্ট্রাকশনারি এফেক্ট অত হবে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যাদের আয় বাড়বে তারা আবার খরচের বেশিটাই আবার অন্য জায়গায় করেন। অন্য জায়গায় করেন, সেটা একটা মুশকিলের ব্যাপার। তো সেই জন্যে ওই যে জিনিসটা কি হবে আমি এক্ষুনি পুরোপুরি একমত হতে পারছি না। আমি সঞ্জিত বাবুর কাছে আসবো যে বন্যা খাতে খরচের কথা বলা হচ্ছে, অসমে বলা হচ্ছে, হিমাচল প্রদেশ বলা হচ্ছে, বিহারের কথাও বলা হচ্ছে, কিন্তু বাংলাও তো ভাষায় আমরা দেখেছি যে বাংলাতেও বহু জায়গায় এই ধরনের বন্যার খবর আসছে, সেখানে বাংলার কথা কিছু বলা হয়নি। আচ্ছা, বিদেশি বিনিয়োগের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এদেশে কিন্তু আসছেন না, তারা অন্য জায়গায় বিনিয়োগ করছেন। তারপরে কৃষকরা, যেটা নিয়ে তাদের মূল আন্দোলন, তাদের যে মূল প্রতিবাদের জায়গা এমএসপি, সেটা নিয়েও কিন্তু কোনো কথা বলা হয়নি। না, বলা হয়নি না, এটা সমগ্র ভারতবর্ষের বাজেট। এবার দেখুন, এইখানে বাংলায় বর্ষা হলে বন্যা হবে না, এটা বন্যা হয়,
কিন্তু তার মাঝখানেও দেখবেন এই বাজেটের মধ্যে থেকেই, এটা যেহেতু সমগ্র ভারতের বাজেট, এবারে এখানের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকেও ধরা আছে। তো আমরা আলাদা করে যদি পশ্চিমবঙ্গের কথা বলি, মানে ভেবে নিতে হবে সেটা না আমি কথা বলি পশ্চিমবঙ্গের কথা বলি, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আছে, তারা আলাদা বাজেট করে, এটা সর্বভারতীয় বাজেট। এই বাজেটটা হচ্ছে স্বপ্নের বাজেট। এই বাজেটে যেমন মহিলাদের এবং যুবকদের জন্য কথা বলা আছে, এবং অন্যান্য আরো যেসব দেখুন বার্ষিক যে আয় করবে তার যে ট্যাক্সের ডিডাকশনের কথা বলা হচ্ছে, নতুন নতুন স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে, এবং নতুন যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, এই পরিকল্পনাটাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে কিছুটা সময় তো লাগবে। তার কারণ আজকে বাজেট হয়েছে, এবং এই বাজেটটা যখন হয়েছে এবং বাজেটটা যখন করেছে, এটা সমস্ত স্তরের প্রত্যেকটা রাজ্যকে মাথায় রেখে এই বাজেট, এই যে স্বপ্নের বাজেট হয়েছে, এটা প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ যে একে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। শুধু শুধু বিশ্লেষণ করে, এবং আরেকটা যে বিরোধীরা করবেই, কিন্তু তবু বলছি এই বাজেটে প্রত্যেকে দিশা দেখানো হয়েছে। আজকে দেখুন সঞ্জিত বাবু, থামাবো আপনাকে এই মুহূর্তে। রাহুল গান্ধী কি বলছেন বাজেট নিয়ে, শোনাবো আপনাদের। आपके लिए दृष्टिया खोला गया है, क्या कहना है? আমরা हमारे पार्टी সঞ্জিত বাবু যেরকমটা আপনি বলছিলেন, হ্যাঁ, তো সেখানে যা যা পরিকল্পনা করা হয়েছে, এবং এটা একটা পূর্ণাঙ্গ বাজেট। আগের যে বাজেটের কথা বলা হয়েছিল সেটা পূর্ণাঙ্গ ছিল না, এটা আজকে পূর্ণাঙ্গ বাজেট। এই বাজেটের ওপর ভরসা রাখতে হবে। ভরসা রাখলে দেখবেন আগামী দিন আর যুবতী এবং আরো অন্যান্য যারা কর্মসংস্থানে আছেন এবং বয়স্ক, প্রত্যেকের জন্য এই বাজেট ভালো বাজেট, এবং এই বাজেটের নতুন দিশা দেখানো হয়েছে, এবং প্রত্যেকের উপকার হবে। এইটুকু আমি অশোক বাবু, কতটা ভরসা রাখতে পারবে মানুষ? আমি একদম ভরসা রাখতে পারছি না। যে নরেন্দ্র মোদী প্রথম এসে বলেছিল প্রত্যেক বছর 2 কোটি বেকারের চাকরি দেবে, 10 বছর হয়ে গেল, 10 লক্ষ লোকেরও চাকরি দিতে পারেনি। আপনি চিন্তা করুন, রেলওয়েতে এখনও প্রায় 4.5 লক্ষ 5 লক্ষ মানে পোস্ট খালি আছে, দেয়নি। পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে 2,83,000 পোস্ট খালি আছে, দেয়নি। ডিফেন্সের ফ্যাক্টরিতে 1 লক্ষের ওপরে পোস্ট খালি আছে, কোনো ইন্টারভিউ বা কোনো কাগজে ইন্টারভিউ দিয়ে নিয়ে আর কোনো এগোয়নি আর কি। তো এইগুলো না হলে বা এয়ারলাইন্স বেচে দিল, এয়ারপোর্ট বেচে দিল, তো চাকরিটা গভর্নমেন্ট কোত্থেকে দেবে? গভর্নমেন্ট তো সব বেচে দিয়ে শুনুন গভর্নমেন্ট বেচে দিয়ে হাত তুলে আছে। আমি দুঃস্বপ্ন দেখতে রাজি নই। আপনি বিজেপি করেন, আপনি স্বপ্ন দেখতে পারেন, কিন্তু আমি বিজেপি করি না বলে আমাকে কিন্তু স্বপ্ন দেখতে পারবো না, আমি দুঃস্বপ্ন দেখবো। আজকে কি করে আপনি কি করে বলছেন, আপনি কি করে বলছেন যে গঙ্গার ভাঙন তো পশ্চিমবঙ্গের মতো কোথাও হয় না? পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে উচ্চারণ করলো পশ্চিমবঙ্গের নাম কেন বাংলা বিরোধী হয়ে? পশ্চিমবঙ্গের নাম কেন উচ্চারণ করলো না? উচ্চারণ করলো বিহারের কথা। আপনি পশ্চিমবঙ্গের কথা বলবেন, আমি পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক, আমি পশ্চিমবঙ্গের কথা বলবো। বিহার, ঝাড়খণ্ড ওরাও কিন্তু অঙ্গরাজ্য। আমি বলিনি তো, আমার স্টেটের কথা কেন বলবে না? আপনি বাঙালি বিরোধী, বাঙালি বিদ্বেষী প্রধানমন্ত্রী এইটা হতে পারে। ভোটের জন্য, ক্ষমতার জন্য, চুরির জন্য এত বড় চোর, প্রধানমন্ত্রীর আমি বলছি, প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে এত বড় চোর, মানে এত বড় ইন্টেলিজেন্ট চোর ভারতবর্ষের দেখেনি। আমি বলছি দাদা, ইন্টেলিজেন্ট চোর আমি দেখিনি। আলোচনা জারি থাকবে, সময় হয়ে গিয়েছে একটা বিরতির, সঙ্গে থাকুন।